آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کی بات ہم کریں گے کہ صدقۃ الفطر نکالنا ہے کس کے اوپر واجب ہے، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے پہلے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام لوگوں کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، جن پہ زکوٰۃ واجب ہے انہی پہ صدقۃ الفطر واجب ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، صدقہ نکالنے کا ظاہر سی بات ہے یہ قوم بڑی سخی ہے، سب کو شوق ہوتا ہے، لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے اسی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. بچے دوسرے لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اتنی قیمت نہیں ہے، 52 تولہ چاندی نہیں ہے، مکان نہیں ہے کرائے کے جہاں سے کرائے آتے ہوں، کوئی بہت بڑا بزنس نہیں ہے، تو لیکن اتنا تو ہے کہ اپنا مکان ہے، اپنی گاڑی ہے، گھر کے اندر بہت سارے فرنیچرز ہیں، قیمتی سامان ہیں، ضرورت اصلیت سے زیادہ ہے پڑے ہوئے ہیں، کھیت ہیں، اس میں کاشتکاری نہیں ہوتی، کھیت پڑا ہوا ہے پڑتا، لیکن اگر اس کو بیچیں گے تو اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو جائے گی، 52 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گی. کھیت ایسی معمول پڑا ہوا ہے. اگر کھیت میں کاشتکاری ہوتی ہے تو عشر ہے 10واں حصہ، لیکن کاشتکاری نہیں ایسی پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کیا کریں گے؟ صدقۃ الفطر نکالیں گے. ایسے آدمی کے اوپر بھی صدقۃ الفطر جو ہے واجب ہے. صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ ہم لوگ بہت آسانی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں. اب دیکھو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر و بیشتر واللہ عالم سوائے چند کے جن کو مسائل کا پتہ ہو، کتنا ہے صدقۃ الفطر بھائی؟ ہاں 70 روپے، 90 روپے، 100 روپے دے دو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب گیہوں سے نکال دیتے ہیں. حدیث کے اندر کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ گیہوں یا جو یا کھجور کے اندر یعنی ایک سا کھجور، ایک سا جو، پنیر، کشمش، گیہوں، یہ تقریباً 5 مدات ہیں. یعنی صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو معیار بنایا گیا ہے کہ اس کے بقدر آپ کو نکالنا ہے. 3.5 کلو کھجور بنے گا ایک سا کا. ایک سا اس زمانے کا پیمانہ، آج کی پیمائش 3.5 kg. اگر کھجور سے نکالتے ہیں زکوٰۃ تو 3.5 کلو کھجور نکالنا پڑے گا، 3.5 کلو کشمش نکالنا پڑے گا، 3.5 کلو پنیر نکالنا پڑے گا. اور گیہوں سے نکالتے ہیں، جو سے نکالتے ہیں تو بھی 3.5 کلو جو. اب 3.5 کلو جو کی قیمت آج کی مارکیٹ کیا ہے؟ 3.5 کلو کھجور کی آج کی مارکیٹ کیا ہے؟ 1000 ہے یا 1150 ہے یا 950 ہے. اسی کے 100-200 کے فاصلے سے تقریباً 1150، 1000، 1050، 900 کے آس پاس جو ہے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر بنے گا. اگر کشمش سے، کھجور سے، جو سے، پنیر سے آپ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو حدیث کے اندر تو ہے یہ بھی. لیکن ان تمام کو ہم نے چھوڑ دیا، پکڑ لیا کس کو؟ گیہوں کو. گیہوں سستا ہے، 40 روپے کلو، 60 روپے کلو. تو اب بنے گا 1 کلو 750 گرام، 1.25 کلو. 1.25 کلو کا کیا بنے گا آج کی مارکیٹ میں؟ 70 روپے، 80 روپے یا 100 روپے. اب سب کے سب 70-80 روپے نکال کر خوش ہو جاتے ہیں صدقۃ الفطر نکال لیا. نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق کام نہیں ہو رہا. جو کمزور لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اتنا زیادہ ویل آف نہیں ہے، وہ نکال لیں. کس سے؟ گیہوں سے نکال لیں. گھر کے اندر بچہ ہے، بیوی ہے، جتنے بھی نابالغ ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر ہے. تو ایک آدمی کا 70 روپے یا 90 روپے آپ نکال سکتے ہیں، ایک آدمی کا صدقۃ الفطر. لیکن جو ویل آف ہیں، جو اہل دولت، اہل ثروت ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھجور سے نکالے. ایک آدمی کا بنے گا 1150 روپے، 3.5 کلو کھجور کی قیمت. 1050 بنے گا کشمش کی قیمت. جو کی قیمت تقریباً 900 کے آس پاس بنے گی. تو یا پنیر، تو اہل دولت اور ثروت کے لیے کھجور، کشمش 1000، 1100، 900، ایک آدمی کا صدقہ بنے گا 900 روپیہ، 1000 روپیہ. وہ نکالیں. اور جو کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے
गेहूं से निकालना। अच्छा, एक और बात आप समझे कि ये जो गेहूं से निकालने का, अल्लाह के रसूल ने खजूर में, किशमिश में, पनीर में कहा एक सा 3.5 किलो बनता है आज का, लेकिन निस्फ सा 1 किलो 750 ग्राम, 1.25 किलो, ये जो है निस्फ सा का वजन आज का बनता है गेहूं का। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने गेहूं में कम क्यों किया, खजूर में, किशमिश में ज्यादा क्यों किया? 1 सा 3.5 किलो, निस्फ सा 1.25 किलो। उसकी भी एक खास वजह है, क्योंकि हिजाज के अंदर, पूरे हिजाज के इलाके में गंदुम की पैदावार नहीं थी उस जमाने में, सरकार के जमाने में गंदुम की पैदावार नहीं थी। गंदुम यमन से और जो है उधर सीरिया से एक्सपोर्ट होकर के हिजाज में आता था, तो वो बड़ा कीमती होता था, कीमती होता था। तो अल्लाह के रसूल ने थोड़ी कमी किया, बोले कि निस्फ सा निकालो। लेकिन आज गेहूं की पैदावार होती है, बहुत सस्ता है, तो हमने उसको समझ लिया कि बहुत आसान है, इसी में से निकाल दो। लेकिन उस जमाने में निस्फ सा यानी 1 सा के बराबर था, और 1 सा की जो मिल्कियत हो सकती थी निस्फ सा की तकरीबन उसी के आसपास थी। तो अगर हम उस जमाने को मद्देनजर रखें तो आज भी निस्फ सा की कीमत तकरीबन जो है वही 900, 700, 800 जो है बनेगी। लिहाजा ये चंद बातें थी। हर एक आदमी के ऊपर सदक़तुल फित्र है, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, सदक़तुल फित्र भी वाजिब है, नाबालिग छोटे बच्चों के ऊपर भी वाजिब है, घर के अंदर बीवी है उसकी तरफ से भी आपको देना है, खादिमाएं हैं, खादिम है, उसकी तरफ से भी जो है आपको ये सदक़तुल फित्र अदा करना है। मन अद्दाहा क़ब्ल सलात फ़हिय सदक़तुन मक़बूला, जिसने ईद उल फित्र से पहले अदा किया तो ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल सदका है। व मन अद्दाहा बअद सलात फ़हिय सदक़तुन मिनस सदक़ात, कि अगर किसी ने नमाज के बाद सदक़तुल फित्र अदा किया तो यह आम सदक़ात की तरह एक सदका तस्वुर किया जाएगा। सदका क्यों है, सदक़तुल फित्र क्यों है? एक तो यह है कि ईद उल फित्र यानी इफ्तार करने की खुशी, और सदक़तुल फित्र के 2 वजूहात बतलाए गए। तुअमतन लिल मसाकीन, मिस्कीनों, फकीरों और गुरबा को खाने का इंतजाम हो जाए, इसीलिए सदक़तुल फित्र को रखा गया। तुअमतन लिल मसाकीन। फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री लिस्सियाम या लिस्साइम मिनल लग़वी व रफ़सी। दूसरी वजह तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़वी व रफ़सी, यानी रोजेदार के रोजे के अंदर रोजेदार के लग़व, फहश और बुरी बातों को जबान से निकालने की वजह से रोजे के अंदर जो कमी या नुक्स पैदा हो गया है ना, मिनल लग़वी व रफ़सी, तुहरतन यानी इस रोजे की सफाई करने के लिए, उसको पाक करने के लिए अल्लाह ने कहा फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री तुहरतन लिस्सियाम, रोजे की पाकी के लिए। कैसे रोजा में खराबी कैसे पैदा हो गई? मिनल लग़वी व रफ़स, हमारी जबान से बाई मिस्टेक कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए कि जिसकी वजह से हमारे रोजे के अंदर खराबी पैदा हो गई। तो अगर हम सदक़तुल फित्र अदा कर देते हैं तो हमारे रोजे के अंदर ये तमाम की तमाम खराबियां खत्म हो जाती हैं। एक मकसद है ज़कात का यानी सदक़तुल फित्र निकालने का कि हमारे तमाम के तमाम रोजों के अंदर जो खराबियां पैदा होती हैं उसकी दुरुस्तगी हो जाए, और दूसरा मकसद तुअमतन लिल मसाकीन, यानी मसाकीन और गुरबा के खाने और पकाने का इंतजाम आपके सदक़तुल फित्र से हो जाए। ये 2 वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फित्र को तमाम के ऊपर फ़र्ज और लाजिम और वाजिब जो है करार दिया है। तो ये चंद बातें थी सदक़तुल फित्र से मुताल्लिक़। बहुत सारे हजरात जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके या फ़ोन करके जो है पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ईद से कबल जो है इसकी वजाहत कर दूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सदक़तुल फित्र को अदा करने, ज़कात को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम की तमाम इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। अभी सुन्नत से पहले एक ऐलान समाप्त करते चले, जैसे कि पीछे आपको जो है बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि मस्जिद हाज़ा के अंदर जो ईद उल फित्र की नमाज होगी मंडे या ट्यूसडे, तो ईद उल फित्र की नमाज इंशाअल्लाह ठीक 9 बजे जमात शुरू हो जाएगी। कुछ बातें ईद से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह जो है होगी, जैसा कि हमेशा हुआ करती है। तो इंशाअल्लाह 8:30 बजे मैं यहाँ मौजूद रहूँगा और कुछ बातें जो है आपके सामने अर्ज करूँगा। आपसे गुजारिश है कि 9 बजे जमात होगी।